ॐ अखण्डमण्डलाकारवृत्तं ज्ञानचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग विद्यायै योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थिनः तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण शिव शिव ओम हर शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण नारायण हरि ओम। गुरु अपना शिष्य को भक्ति का पाठ पढ़ा रहे। अभी यहाँ राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ जी को सामने बोले, गुरु जी हमारा ये सूर्य वंश क्या हमारा साथ ही अस्त में चला जाएगा? क्योंकि वो संतानहीन था। गुरु वशिष्ठ समय आने से सब कुछ परिस्थिति बन जाएगा, समय का इंतजार करो। राजा पुत्रहीन होने के कारण उदास रहते थे। इसको
जो अपना शादी 3 शादी किया और 3 शादी का जो वो लोग का नाम आप लोग बता सकते हैं कोई? पहला नाम कौशल्या, कोइके और सुभद्रा, सुमित्रा, सुभद्रा बोले दीजिए। যাক, একটা উত্তর দিতে পারি। 3 स्त्री शादी करने के बाद भी राजा दशरथ को कोई भी संतान लाभ नहीं हुआ। इसी उदास होने का कारण वो राजपाट छोड़ के जंगल में शिकार करने जाता। तो पहला उसको आनंद का संवाद मिला। एक दिन ऐसा राजा दशरथ देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था, रावण को भी परास्त कर दिया था। इसी प्रकार बलशाली वीरत्व होने का बाद भी, सब प्रकार होने का बाद भी पुत्र संतान ना होने के कारण बहुत दुखी होकर घूमता था। जंगल में शिकार करते हुए सबको पता है जो अंधमुनि, जो उसका पुत्र का नाम क्या? सिंधु। और उसका पिता माता का कौन मुनि का पुत्र था? अंधमुनि सिंधु ने क्या किया, अपना पिता माता को लेके तीर्थ यात्रा में गया। पिता माता दोनों ही अंध था। पुत्र का इससे तीर्थ भ्रमण के लिए निकला, तो वो दिन जंगल से निकाल रहे थे, तो वही पानी पीने के लिए पुत्र को बोला कैसे पानी भर के पिलाओ। तो अपना वही पानी भरने गया, तो आवाज से शब्द बेनी बाद राजा दशरथ चलाया, और जब चलाया तो वही अंधमुनि का पुत्र को, छंदवेनी को मार दिया। जब उसे चिल्लाया तो मनुष्य का आवाज आया, तो भाग के दशरथ आया, बोले अरे मैं तो बहुत गलती कर दिया। हिंदी चले আসছে, আমি তো অনেক ভুল করে ফেলেছি। उसने बोला कि देखो তোমার কি করলে তোমার উপকার হবে। বলে আমার বাবা মাকে, তারা দুজনেই অন্ধ, আমার এই দেহটা তাদের কাছে নিয়ে যায়। তারা তার পুত্র মারা গেছে এই শুনে তার পিতা মাতা দুজনেই অভিশাপ দিল, যে এই কাজ করেছে সে এই পুত্র কষ্টে, মানে দুঃখে জ্বালাতে সেই এরকম মারা যাবে। রাজা দশরথ ছিল, আমার তো পুত্র নেই, তাহলে অন্ধমুনি যেটা বললো সেটা সত্য, এই তাহলে আমার পুত্র সন্তান লাভ হবে। এই আনন্দে গুরু বশিষ্ঠ जी আশ্রমে যায়। সে আশ্রমে গিয়ে গুরুদেবকে বলল যে আমি এই ভুল করেছি, তুমি যাও। তখন বলছে তাহলে গুরুদেব আমাকে কি করতে হবে? আমার পুত্র সন্তানের তো একটা আমার কাছে আওয়াজ এসছে, সেই অন্ধমুনি অভিশাপ দিয়ে গেছে, তুমিও পুত্র কষ্টে অন্তিমে তোমারও প্রাণ যাবে। এবার গুরু বশিষ্ঠ বলবে দেখো তুমি যাও,
মানে সেই সুত মুনির কাছে তিনি ত্রিকালদর্শী এবং অগ্নিহোত্রী, সে এসে যদি তোমার রাজ্যে এসে যজ্ঞ করে তাহলে তোমার পুত্র লাভ হবে। রাজা দশরথ আনন্দে সে বলল তাহলে যাওয়ার জন্যে, আমরা সুতমণিকা যাওয়ার জন্যে সমস্ত তৈরি করতে শুরু করব। টাকা পয়সা ধন রত্ন সোনা গয়না সব ভরে নিয়ে চলতে শুরু করব। তখন বৈশিষ্ট্য যে শিক্ষা দিচ্ছে এবার বলে, রাজন তুমি একই নিয়ে যাচ্ছ, এই দ্বারা তোমার সে ত্রিকালদর্শী, তার এই মর্ত থেকে স্বর্গ পর্যন্ত যত সুখের জিনিস আছে সবকে তারা বর্জন করেছে। এই টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি দিয়ে তার মন জিততে পারবে না। সেই যদি প্রসন্ন না হয় তাহলে আসবে না। এবার তাহলে তোদের কি করতে হবে? তুমি ভিখারি বেশি যাও, তুমি পুত্র সন্তানের ভিক্ষা ঝুলি নিয়ে যাও, তুমি ভিখারির বেশ রাজ বেশ পরিত্যাগ করো, ভিখারি বেশ ধরো, তবেই তোমার পুত্র সন্তান লাভ। সুতমণিকে তুমি প্রসন্ন করতে পারো। এবার সে সুতমণির কাছে রওনা দিল খালি পায়ে। সে ভিখারির বেশ ধরে সে কাতর প্রার্থনা ব্যাকুল ভাবে, ব্যাকুলতা নিয়ে, দুঃখ কষ্ট জ্বালা নিয়ে সেই ভক্তের হৃদয়ে সমস্ত দোষকে নষ্ট করে দেয়। ভগবান যত দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা অভাব দেয় তার হৃদয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সব পবিত্র করে দেয়। তাই জন্য যত ভক্ত আছে সব ভক্তকেই ভগবান দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা দিয়েছে। রাজা দশরথ যখন তার আশ্রমে পৌঁছালো, সুতমণির আশ্রমে, তখন দেখছি সুতমণি সমাধিস্থ হয়ে আছে। সে অপেক্ষা করতে শুরু করলো, একদিন দুদিন তিন দিন। সে রাজা তার কষ্ট দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা ব্যাকুলতা, তার কাতর প্রার্থনা নিয়ে সে অশ্রু ধারা বইছে। যখন সুতমণি সমাধি ভাঙল, রাজা দশরথের সেই ভাবনা, সেই অশ্রুধারা বইছে, এই কাতর ভাবনা দেখে সুতমণি খুশি হয়ে গেল। তখন রাজন, আমি জানি তুমি কি জন্য এসছো, তুমি যাও, আমি অবশ্যই তোমার এই যজ্ঞ করতে যাব। তুমি যে যজ্ঞের তৈরি করো, ভক্তের হৃদয় কিরকম হবে? ভগবানের প্রতি ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতা ছাড়া অভীষ্ট লাভ হবে না। সেই যন্ত্রণা ছটফট করছে, যা আমার এই দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা একমাত্র তুমি দূর করতে পারো। ভক্তের হৃদয়ে সেই নির্ভরতা, বিশ্বাস, কার উপর নির্ভরতা? ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা, বিশ্বাসের সঙ্গে। তো তার হৃদয়ে এই ব্যাকুলতা দেখে সুতমণি খুশি হল।
টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি তো খুঁজে হয় না। তার এই ভাব দেখে তখন শাস্ত্রে বলা আছে ভাব হি বিদ্যুৎ দেব তস্মাৎ ভাব হি সর্বকারণম। এই ভাবনাই আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ, যে ভাবের মধ্যেই ঈশ্বর নিবাস করছে, সব দেবতারা নিবাস করছে। ভাব হি বিদ্যুৎ দেব তস্মাৎ ভাব হি সর্বকারণম। এই সংসারে আমরা যে কিছু কাজ করতে যাই না কেন, প্রথমে আমার ভিতরে যে ভাবনা আছে সেই ভাবনা দিয়ে আমরা সংসার করতে চাই। সবারই ভাবনা আলাদা আলাদা, তার জন্য আমাদের ভাবনাও আলাদা। সেই জন্য আমরা যে ভাবে ভাবছি, ভগবানকেও আমরা যেভাবে ভাবছি সেইভাবে আমরা পেতে চাই, তাকে জানতে চাই। তার জন্যে এই ভাবনাকে তৈরি করার জন্য সেখানে যাও, সেরকম ত্রিকালদর্শী বৈশিষ্ট্য মতো গুরুর কাছে তিনি তার শিষ্যকে শিক্ষা দিলেন যে ভিখারি হয়ে যাও, সেখানে অহংকার নিয়ে গেলে তুমি কিছুই পাবে না। সর্ব অহংকার বিবর্জিতম। হে রাজন, তুমি সব অহংকারকে ছেড়ে তার দরবারে যাও। আমাদের গুরুজি শুনিয়েছিল যে তুমি মন্দিরে যাও, তো মন্দিরে যাওয়ার সময় সবাই নিজের নিজের জুতা মন্দিরের বাইরে খুলে। তার মানে বলছে যে তুমি মন্দিরে ঢোকার আগে তোমার যত অহংকার আছে, কেউ ধনী, কেউ বিদ্বান, কেউ মন্ত্রী, কেউ তার প্রতিষ্ঠা, যশ, খ্যাতি, কোনো কিছু নিয়ে গেলে ভগবানের আশীর্বাদ পাবে। তুমি যদি মন্দিরে যেতে যাও, সব অহংকার ছেড়ে জুতার মতো বাইরে ত্যাগ করে দাও। কোথায় ত্যাগ করে? দুটা জায়গায়। একটা হচ্ছে বাড়িতে, বাইরের জুতাটা বাইরে রেখে দেয়, ঘরের মধ্যে নিয়ে ঢুকে। বলছে অহংকার নিয়ে ঘরে যদি ঢুকো তাহলে শান্তি, সুখ, আনন্দ সব নষ্ট। সেখানে তুমি কারো সন্তান, কারো পিতা, কারো তুমি দাদা, এই ভাবনা নিয়ে তুমি ঘরে যাও, তাহলে কিন্তু সেই ঘর শরীরের সুখ হবে, সেখানে শান্তি পাবে, সেখানে সুখ পাবে। আর যদি অহংকার নিয়ে যাও, আমি পুলিশ অফিসার, আমি আর্মি অফিসার, আমি, এই ভাবনাকেই তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে। ঘরে আমি এরকম ঘরও দেখেছি যে সেখানে যে ঘরে প্রবেশ করছে তার অহংকার, আমি প্রফেসর, আমার প্রচুর নাম, যশ, খ্যাতি, তার প্রফেসর আসতি সব তার স্ত্রী থেকে তার ছেলে মেয়েরা সবার ভয়ে যথেষ্ট, শান্তি তো দূরের কথা, তার অহংকারে সে তার স্ত্রীকে গালাগালি দিচ্ছে, তার ছেলেদের গালাগালি দিচ্ছে। কি হচ্ছে? ছেলে মেয়ে বলে বাবা বা স্বামী বলেছে নিজেকে, তার মাথায় আছে আমি খুব নাম করে একজন প্রফেসর, আমাকে চতুর্দিকে সম্মান করে, আমাকে ডক্টরেট বলবে, ডক্টর সাহেব বলছে। বাড়িতে তার স্ত্রী খানা খালিতে ছেলেরা বলছি, তাকে একজন টিচার বলেছে গ্রামের লোক, তো ওরূপে আমার স্বামী কি রাখবো, সে তো গ্রামে অশিক্ষিত লোক,
আর তুমি তো জ্ঞানী, তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল, তার আত্মীয় তবুও নামিয়ে দিল। কি অহংকার! সেই অহংকারে ঘর জ্বলে পুড়ে ছাই। কিন্তু যে অহংকার ছেড়ে এসছে বাড়িতে, সে যেই অর্থ কামায়, সে কেউ দুর্বল আছে, কেউ শক্তিশালী আছে, কিন্তু সেই অহংকার গুলোকে তাকে ত্যাগ করতে হবে, তবেই ঘরে স্বর্গীয় সুখ পাবে। আর মন্দিরে ভগবানের কাছে গেছি ভক্ত হয়ে যাও, সেখানে কোনো ডেজিনেশন নিয়ে গেলে ভগবান তাকে পছন্দ করে। সেই বিশ্বামিত্র এই গুরু বৈশিষ্ট্যকে সেটা শিক্ষা দিচ্ছে যে রাজন, তুমি আর সব ছেড়ে দিয়ে ভিকারি হয়ে যাও, আর তুমি কিছুই দিতে হবে না, তোমার চোখের জলেই তুমি তাকে পছন্দ করতে পারো। তোমার কষ্ট, দুঃখ, ব্যাকুলতা, অভাব, তোমার যখন তোমার অশ্রু ধারা বইবে, তখন আসল পূজা। আমরা তো দামি দামি জিনিস নিয়ে গেলাম, টাকা চাপিয়ে দিলাম, অনেক দামি দামি মিষ্টি নেও, খুব আমি মানে খুব বড় সেবা করি। কিন্তু যারা যাদের ভিতরে ব্যাকুলতা নেই, তারা যতই টাকা চাপান, যতই সে তাকে দান করুক, তাই জন্য ভগবান গীতাতেও বলেছে, কি বলেছে, যে বেদিষি যজ্ঞেষি তপেষি জৈব দানেষি যৎপন ফলপ্রতিষ্ঠিত অতৌতি সর্বমেদম বিদিতম যোগী স্থান। যে আমাকে জানতে এসেছে, বলছে তারা বেদ পাঠ করলেও আমাকে জানতে হবে, যজ্ঞ করলেও আমাকে জানতে হবে, সে তপস্যা করলেও জানতে পারে, সে যতই পূর্ণ করুক না কেন, দান করুক না, কিন্তু আমার সঙ্গে যারা যুক্ত, তাদের বেদ জ্ঞান না থাকলেও তাদের মধ্যে বেদের জ্ঞান হবে, তারা যজ্ঞের ফল লাভ করবে, তপস্যার শক্তি পাবে এবং দানের পুণ্যও লাভ। আমার সঙ্গে যারা যুক্ত হবে, হে অর্জুন, তুই এইসব ছেড়ে দিয়ে তুই আমার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার চেষ্টা, কেন, কারণ করে যে তুই ধর্ম ধর্ম পরিত্যাগ মা বিস্ময়, তুই সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আমার স্মরণে এসে, কারণ সব কিছু ছেড়ে দিতে বলছে এবং তার স্মরণে যেতে বলছে। এই হচ্ছে ভক্তির পাঠ। ভগবানও পঞ্চ পাণ্ডবকে কত কষ্ট দিয়েছে, কত দুঃখ দিয়েছে, কত জ্বালা যন্ত্রণা দিয়েছে, কিন্তু সেখানে 5টা গ্রাম চাইতে গেছে। সেই অহংকার আর নিরহংকার, তারা 5টা গ্রাম পেলেই খুশি হতো, কিন্তু অর্জুন অহংকারে, দুর্যোধন অহংকারে সেটাও দিতে চায়, তার জন্য অহংকারে দুর্যোধন বিনাশ হয়ে, কিন্তু নিরহংকারে পঞ্চ পাণ্ডবকে। তা আমাদের ভিতরে যাদের অহংকার কোনো কিছুই থাকুক, সেই অহংকারকে ত্যাগ করে যেখানেই যাবে সেখানেই শান্তি, সুখ, আনন্দ। সে মন্দিরেই যাক আর বাড়িই যাক বা তীর্থে যাক, যেখানেই যাক সেখানেই অহংকার বলতে কি আমি আমি কি যারা ত্যাগ করে সব ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হইতে এবং ঈশ্বরই সব কিছু মালিক। তাহলে আমি কোথা থেকে এই অজ্ঞানটা কি
দূর করতে হবে। অজ্ঞানতা থেকেই অহংকারের উৎপত্তি এবং এই অহংকারই আমাদের বিনাশ করে, আমাদের দুঃখ কষ্ট জ্বালা যন্ত্রণা আরো তিনি ঘরে ডেকে নিয়ে আসছে। তাই জন্যে सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार के त्याग कर तेरी तुम्हें परम शांति परम आनंद सुख पाओ। ये बोले आज की खानी शेष करती। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की और धर्म का प्राणियों में ईश्वर का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णानंदप्रदाय संसार सागरतराय नमो नमः।